ધોરણ 8 विषय हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। अब्दुल कलाम छे ए बाळक द्वारा जे प्रश्न पूछवामां આવ્યા છે એના જવાબ આપ્યા છે। તો એ ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ છે જે ડૉક્ટર અબુલ પાકીર જનાબુદ્દીન અબ્દુલ કલામ એક વૈજ્ઞાનિક પણ હતા। ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પણ હતા અને અબ્દુલ કલામ છે એક વૈજ્ઞાનિક પણ હતા। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। आधुनिक કાર્યની અંદર તેણે નિર્માણ કેવી રીતે કરવું, ભારતને વિકસિત દેશ કઈ રીતે બનાવવો અને બાળકો દ્વારા જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે તો એના જવાબ છે પ્રક્ષેપણ દ્વારા અને કાર્યની અંદર તે આગેવાન તરીકે દરેક બાળક છે એ અબ્દુલ કલામ છે એક ગરીબ કુટુંબનું બાળક હતું, છતાં પણ તે પોતે છે સારું એવું યોગદાન આપ્યું હતું દેશ માટે। તેણે પોતાની જે જીવન છે એ ખર્ચી નાખ્યું હતું। ડૉક્ટર કલામ बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ છે એનો સ્વભાવ છે એ શાંત અને વ્યવસ્થિત એટલે કે છે કે જે વ્યક્તિને એટલે કે સરળ સ્વભાવના હતા। બચ્ચો સે ઉન્हें બડા લગાવ થા, બાળકોથી વધારે તેમને બાલ બ્રહ્મચારી પણ કહી શકે। બચ્ચો સે બડા પ્રભાવ था, બાળકોને વધારે લગાવ હતો। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। બાળકોએ વિવિધ ઘટનાઓ પર વિવિધ વિષયો પર પ્રશ્ન પૂછ્યા છે અને ડૉક્ટર કલામે એમના જવાબ આપ્યા છે। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत साक्षात्कार अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम, तमने लोकोने विद्यार्थी मित्रों डॉक्टर कलाम नु पूરું नाम पूछवामां आवशे प्रश्ननी अंदर कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, तो अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम पर बातचीत पर आधारित है। एनी बातचीत विषयनो आ पाठ से संक्षेपित प्रश्नों जवाब पर है। यह बातचीत तब संपन्न हुई जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। आ जे बातचीत है त्यारे पूर्ण थई थी कि જ્યારે डॉक्टर कलाम છે એ રાષ્ટ્રપતિના પદ પર આસીન હતા। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। બાળકોની જિજ્ઞાસા વૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખી અને બાળક માટે હંમેશા તે તત્પર રહેતા હતા અને બાળકોના જવાબ પણ આપતા હતા। આ ડૉક્ટર કલામ છે બાળકો દ્વારા જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એનું ચિત્રાત્મક પ્રવૃત્તિ છે, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ફોટા દ્વારા પણ જોઈ શકો છો। પ્રશ્નકર્તા आर अरविंद कक्षा 3 सेट मेडल स्कूल चेन्नई, चेन्नईनो विद्यार्थी है। एमनु नाम है अरविंद, ते धोरण 3 नो विद्यार्थी है। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हो? आ बाळक है धोरण 3 नु बाळक है अने चेन्नईनु है। ए डॉक्टर कलाम ने कहे छे कि तमे तमारा बाळपणनी कोई पण घटना यादगार घटना है अमने संभळावी शको छो? डॉक्टर कलाम कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। डॉक्टर कलाम है आ बाळक ने चेन्नईना बाळक धोरण 3 ना बाळक ने जवाब आपता कहे छे कि कक्षा 5 की मेरे हूँ 5मा ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારની વાત છે। શિક્ષક શ્રી શિવ સુબ્રમણ્ય, જે શિક્ષકનું નામ છે શિવ સુબ્રમણ્ય અય્યર, एक बात मुझे याद है, एक बात मने याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। एक दिवस તે શાળાના ક્લાસની અંદર એવું બતાવી રહ્યા હતા કે પક્ષી કઈ રીતે ઉડે છે।
उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. એમણે એટલે કે અમારા જે શિક્ષક છે, અમારી જે કક્ષાના જે બાળકો છે, તેને રામેશ્વરમના સમુદ્ર તટે લઈ ગયા અને પક્ષીઓને ઉડવાની ક્રિયા બતાવી. જીવંત ઉદાહરણ દે. જીવ એટલે કે છે કે જે લાઈવ પ્રસારણ કહીએ કે જે દેખીતું પક્ષી ઉડતા બતાવ્યું. वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई. એવી યાદગાર ઘટના કહી શકાય કે મારા મન મસ્તિષ્કને એટલે કે મારા મનની અંદર મારો જીવન પ્રસંગ, બાળપણનો એક પ્રસંગ છે, હંમેશા માટે યાદ રહી ગયો. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा दी. बस આ જ ઉદાહરણથી મને જે જીવનનો એક ખૂબ પ્રભાવિત કરી આપ્યો અને વિજ્ઞાન એટલે કે વૈજ્ઞાનિક બનવા માટેનું એક કહીએ ને કે પ્રેરણા આપી હતી. प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेट मेडस स्कूल, चेन्नई. विद्यार्थी पूछे से क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हो? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब आपता कहे छे कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है. હું ધોરણ 3નો વિદ્યાર્થી ચેન્નઈને પૂછે છે અને કલામ એને જવાબ આપે છે કે હું 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો તે મારા જે શિક્ષક છે શિવ સુબ્રમण्य अय्यर એની એક ઘટના મને યાદ છે. एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. एक દિવસ અમને વર્ગખંડમાં કહી રહ્યા હતા કે પક્ષી કેવી રીતે ઉડે છે. उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. एने रामेश्वर समुद्र किनाराना तट એટલે કે કિનારા ઉપર લઈ ગયા અને જીવંત ઉદાહરણ બતાવ્યું. वो ऐसी यादगार घटना थी, एवी यादगार घटना હતી जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए मारा मन मस्तिष्कની અંદર हमेशा માટે याद रही गई. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा दी. आज उदाहरण द्वारा મને વૈજ્ઞાનિક બનવા માટેની પ્રેરણા આપી હતી. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્નકર્તા સરયુ મકર, કક્ષા 5, વાલ્મીકી નગર હિન્દી માધ્યમિક શાળા, નાગપુર. નાગપુરનો વિદ્યાર્થી છે, ધોરણ 5નો વિદ્યાર્થી છે. એમની શાળાનું નામ છે વાલ્મીકી નગર હિન્દી માધ્યમિક શાળા અને તેમનું પૂરું નામ છે સરયુ મકર. હવે ये प्रश्न पूछे છે कलाम ने कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए. બાળપણમાં અમારે કઈ ભાષાને મહત્વ આપવું જોઈએ. ડૉક્ટર કલામ डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की है. डॉक्टर कलाम એને જવાબ આપતા કહે છે કે માધ્યમિક શિક્ષા તક की पढ़ाई માતૃભાષા કઈ છે આપણી ગુજરાતી અને રાષ્ટ્રભાષા કઈ છે આપણી હિન્દી. ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે મેં પોતે માધ્યમિક શિક્ષા તક की पढ़ाई ધોરણ 10 સુધીનું ભણતર, ધોરણ માધ્યમિક કહીએ ને આપણે ઉચ્ચ માધ્યમિક છે, પછી 11-12 આવી છે, 10 ધોરણ સુધી માધ્યમિક, 9મું ને 10મું હવે 8મું માધ્યમિકમાં આવી ગયું છે. તો मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई मैंने ધોરણ 10 સુધી माध्यमिक शिक्षण मातृभाषा से माध्यम में गुजराती माध्यम में भण्यो हतो. कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई. पहला 10 ધોરણ પછી डायरेक्ट कॉलेज, हजी मुंबईમાં એવું છે રૂલ્स. તો કહે છે કે કોલેજનું ભણતર અને આગળનું જે વૈજ્ઞાનિક તકનિકીનું અથવા તો માસ્ટર ડિગ્રી ગ્રેજ્યુએશન આ તે વસ્તુ હોય તો એનું જે શિક્ષણ છે એ અંગ્રેજી ભાષાની અંદર કે અંગ્રેજી માધ્યમમાં પૂર્ણ કર્યું હતું. मेरा जानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं. હું મારા માનવાથી હું એવું કહેવા માંગુ છું કે કોલેજમાં પણ આપણી માતૃભાષાનો ચુનાવ એટલે કે પસંદગી કરવી જોઈએ. क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है. युवा એટલે અત્યારની જે પેઢી છે એ માતૃભાષામાં જ વિચારે છે. તમારે જોવું કોઈ પણ વ્યક્તિ જવાબ આપતો હોય ને તો ગુજરાતીમાં જવાબ આપવાનો હોય તો ડીપમાં જવાબ આપશે
અને ઇંગ્લિશમાં જવાબ આપવાનો છે તો ટૂંકમાં આપી દેશે, કેમ કે હિન્દી અને ઇંગ્લિશ ભાષા છે એમની માતૃભાષા નથી. જે રહેણીકેણીની અંદર, બોલચાલની અંદર જે વપરાતી ભાષા છે એમાં ક્યારેય વિચારવું પડતું જ નથી. ઉસી મેં अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है. એ જ વાતને સહજતાથી પોતાના મનથી મોકળાશથી કહી શકે છે અને ડીપમાં સક્ષમતાથી પૂર્ણપણે એ વાતને પૂરી કરી શકે છે. પર इसमें કોઈ ભી દો રાય નહીં, એમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન પણ નથી અને કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ પણ નથી कि वैश्विक स्तर पर संपर्क करने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है. પણ આમાં કહેવાનો મિનિંગ કે એવો છે કે વૈશ્વિક સ્તરે કે વિદેશોની અંદર જે સંપર્ક માટે એટલે કે એના જે સંપર્કની અંદર કોન્ટેક્ટની અંદર આવવા માટે અમે અંગ્રેજી જેસી એક સંપર્ક ભાષા કે નિતાંત આવશ્યક, અંગ્રેજી જેવું શિક્ષણ એક નિતાંત આવશ્યકતા એટલે કે અંગ્રેજી જેવી એક ભાષા છે એ આપણી અંદર હોવી જોઈએ, આવડવી જોઈએ, કેમ કે આપણે વિદેશી સાથે એ ભાષાનો ઉપયોગ કરી અને સંપર્ક કરી શકીએ. ફરીવાર જોઈએ. प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर विद्यार्थी है. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बाळपण में अमारे कई भाषा ने महत्व आपवू जोईए? तो डॉक्टर कलाम एने जवाब आपता कहे छे, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी. मैं पोते मारू माध्यमिक शिक्षण है ये मारी मातृभाषा में मैं पूर्ण करी. कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई. कॉलेज अने आगळनुं जे शिक्षण है ये अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण करी. मेरा मानना है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं. मारू मानવું છે કે કોલેજના માધ્યમમાં પણ આપણે માતૃભાષાનો પસંદગી કરી શકીએ છીએ, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है. परंतु युवा पेढ़ी है ये मातृभाषा में ज विचारे छे. उसी में अपनी सहजता से सक्षम होता है. ये कोईपण जे कहेवानी भाषा है मन थी मोकळाशथी अने पूर्णपणे डीपमां ते समजावी शके छे. इसमें कोई दो राय नहीं है, एમાં कोई पण जातनो प्रश्न के आवश्यकता नहीं. वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है. वैश्विक एटले विदेशों साथे संपर्क माटे अंग्रेजी जेवी नितांत एटले कि अंग्रेजी जेवी एक संपर्क भाषा शीखवानी नितांत आवश्यकता छे. प्रश्न करता हर्ष पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई विद्यार्थी है. तो हर्ष पटेल धोरण 5 नो, चंदूलाल विद्या मंदिर नो अने मुंबई विद्यार्थी है. प्रश्न पूछे छे कि यदि हम अपनी तरफ बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? अमारे तमारी जेवुं बनवुं होय तो अमारे शुं करवुं जोईए? यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो कलाम एने जवाब आपता कहे छे, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, જ્યારે તમે યુવા પેઢી એટલે કહે છે કે તમે જ્યારે તમારું ભણતર પૂર્ણ થાય અને યુવાનીની અંદર સમજણ શક્તિ આવે ત્યારે જીવન में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा. જીવનમાં શું તમારે લક્ષ્ય છે, ધ્યેય છે, સપનું છે એ નિર્ધારિત કરવું પડશે. હંમેશા कुछ बड़ा सोचो, हमेशा ऊंचा विचारों राखो. जैसी ही अनुभूति हो आपकी आखिर बनना क्या चाहते हो. जे अंदर ने अंदर तमारी जे पण अनुभूति होय आखिर एटले कि अंत में तमारे बनवुं छे शुं ए लक्ष्य होवुं जोईए. तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो. त्यारथी ए दिशानी अंदर प्रयास एटले प्रयासो, मेहनत अने श्रम, परिश्रम, मेहनत प्रारंभ एटले शुरुआत करो. कहने का अर्थ है कि जीतोड़ मेहनत करो. कहेवानो अर्थ है कि मन भरीने मेहनत करो, जीतोड़ रात दिवस एक करीने मेहनत करो. जो आप आगे की ओर बढ़ोगे और आपके सामने बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा,
જોજો તમે કે આગળ તો વધશો, એની સાથે સાથે તમારો સામનો છે એ મુશ્કેલીઓ સાથે, પરિસ્થિતિઓ સાથે, કસોટીઓ સાથે, કઠિનાઈઓ સાથે થશે તો થશે જ। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। તમારે તમારા મનની અંદર, આત્મવિશ્વાસની અંદર दृढ़ साहस, एक हिम्मत, एक निडरता, एक साहस રાખવું પડશે। समस्याओं का पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। સમસ્યાઓને પરાજિત કરે, કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો મુશ્કેલીનો સામનો કરીને મુશ્કેલીની સામે ચડીને બહાર બતાવવું પડશે। महारत हासिल करनी होगी। महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। ત્યારે તમે જીવનની અંદર સફળતા પામશો। પહેલે यह जरूरी है कि आप निरंतर જ્ઞાન અર્જિત કરો। પહેલાં એ જરૂરી છે કે જે પણ દિશા તરફ તમારે જવાનું છે, જે પણ લક્ષ્ય તરફ જવાનું છે, એ લક્ષ્ય પર તમારે એક જ્ઞાન મેળવવું પડશે અને જ્ઞાનની સાથે એ નિરંતર જ્ઞાન અર્જિત કરી અને એ દિશા તરફ જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા શ્રમ અને મહેનત કરવી પડશે। डॉक्टर कलाम, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम એને જવાબ આપતા કહીએ છે, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। જ્યારે તમે યુવા અવસ્થાની અંદર કદમ રાખશો, પગ રાખશો, એટલે સ્ટેપ પોગશો, ત્યારે જીવનમાં તમારું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરવું પડશે। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा ऊंचा विचारों रखो, जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो। જ્યારે તમારા મનની અંદર એવી અનુભૂતિ થાય કે તમારે અંતમાં બનવું છે શું, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। ત્યારથી એ દિશાની અંદર પ્રયાસો અને મહેનતની શરૂઆત કરી દો। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। કહેવાનો અર્થ છે કે ખૂબ જ મહેનત કરો। જો આપ આગે કી ઓર બઢોગે, જો તમે જીવનની અંદર અચૂક સફળતા પ્રાપ્ત કરશો। આપકા સામના બાધાઓ તથા કઠિનાઈઓ સે હોગા। તમારો જે સામનો છે મુશ્કેલી ભર્યો, કસોટી ભર્યો, અડચણ ભર્યો છે, છતાં પણ તમારે એની આગળ વધવાનું છે। આપકો અપને અંદર દૃઢ સાહસ પેદા કરના હોગા। તમારે તમારા મનની અંદર, આત્મવિશ્વાસની અંદર એક નિડરતા અને મક્કમ મનથી એક સાહસ અને હિંમત પ્રાપ્ત કરવી પડશે। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। સમસ્યાઓ એટલે મુશ્કેલી, કસોટીઓની સામે પરાજિત એટલે કે જીતવાનું છે, મુશ્કેલીઓને હરાવી મહારત, યોગ્યતા તમારી પ્રાપ્ત કરીને બતાવવાની છે। તભી જીવન મેં સફળ હો પાઓગે, ત્યારે જ તમે જીવનની અંદર સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો। પહેલે યહ જરૂરી છે કે આપ નિરંતર જ્ઞાન અર્જિત કરો। પહેલાં એ જરૂરી છે કે જે માર્ગ પર તમારે જવાનું છે એ માર્ગ પર તમારે એ વિશે જ્ઞાન મેળવો। સુનીતા વિલિયમ અવકાશમાં ગયા, છતાં પણ એને અવકાશ વિશે પોતાની જાતને તપાસવા માટે 9 દિવસ સુધી તે પાણીમાં રહ્યા હતા અને પાણીની અંદર રહીને તેણે પોતે છે જ્ઞાન અર્જિત કર્યું અને રૂસ અને રશિયાની અંદર રહીને પણ તેમણે માહિતી પ્રાપ્ત કરી અને પછી તે તેમણે પોતાની જાતને તપાસી। પ્રશ્ન 4, પ્રશ્ન કરતા છે ચિરાગ જૈન, કક્ષા 7, બોમ્બે કેમ્બ્રિજ અંધેરી પશ્ચિમ, મુંબઈનો વિદ્યાર્થી। પ્રશ્ન કરતા છે ચિરાગ જૈન, ધોરણ 7નો વિદ્યાર્થી છે, બોમ્બે કેમ્બ્રિજ અંધેરી પશ્ચિમની અંદર આવેલું છે, જે મુંબઈમાં છે। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? चिराग जैन છે એ ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્ન પૂછે છે, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? એ કેવી ચુનૌતી છે, એ કેવો લલકાર છે જેનો સામનો અમારે આજની પરિસ્થિતિમાં કરવો પડે છે? તો કહે છે डॉक्टर कलाम जवाब आपता कहे छे कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर कलाम कहे छे कि
ભારતની ચુનૌતી શું છે, એનો લલકાર શું છે? તો કે ભારતને 2020 અત્યારે ચાલી રહેલું છે હાલની પરિસ્થિતિ, એક વિકસિત રાષ્ટ્ર કે રૂપ મેં પરાવર્તિત. આપણો દેશ છે વિકસિત અને વિકાસશીલ થઈ ચૂક્યો હતો, પણ કોરોનાની મહામારીના કારણે આપણું અર્થતંત્ર છે થોડુંક હડચળ થઈ છે, ડગમગ્યું છે, જેના કારણે આપણે વિકસિત રાષ્ટ્રના રૂપની અંદર જે કલામ છે એ સપનું જોઈને ગયા હતા, એ સપનું છે હજી અધૂરું છે. भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परावर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना. देशने एक विकसित राष्ट्રમાં પરાવર્તિત કરવાનો હતો અને 1 અરબ કરતાં, અરબમાં જેટલું પાણી, અરબ સાગરમાં જેટલું પાણી છે એના કરતાં પણ વિશેષ જે આપણી નાગરિક પ્રજા છે એના ચહેરા પર મુસ્કાન એટલે કે સ્માઇલ, મુસ્કાન લાવવી હતી. यही राष्ट्र के सबसे बड़ी चुनौती है. एज राष्ट्રની મોટામાં મોટી ચુનૌતી અને પડકાર કહી શકીએ છીએ. પ્રશ્નકર્તા હર્ષ ચાંડક. પ્રશ્નકર્તા હર્ષ ચાંડક, કક્ષા 7, ડૉક્ટર એસ રાધાકૃષ્ણ વિદ્યાલય, મલાડનો વિદ્યાર્થી છે, મુંબઈમાં. आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? તમારી દ્રષ્ટિએ સાહસ એટલે હિંમત, હિંમતની પરિભાષા શું છે? ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપતા કહે છે, હર્ષ ચાંડક એને પ્રશ્ન પૂછે કે આપકી દૃષ્ટિ में साहस की परिभाषा क्या है? તો ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપતા કહે છે કે अपनी जान की परवाह किए बिना, પોતાના જીવને ચિંતા કર્યા, પોતાની જાન એટલે કે છે પોતાના જીવને ચિંતા કર્યા વિના, बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है. બીજાને સંકટ એટલે મુસીબતમાંથી બચાવીએ એ જ આપણું સાહસ છે. આપણે જોઈએ છે કે જે ફૌજી છે, જે સૈનિકો છે, પોતાના જીવનો જોખમમાં મૂકી દેશના રક્ષણ માટે તે હંમેશા દેશની સરહદ ઉપર ભારતને કહે છે કે મેં આ જીવન છે એક મારા દેશ માટે ખર્ચ કરવા માટે મેં જીવન લીધું છે. તો ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે આપકી દૃષ્ટિ, એટલે હર્ષ ચાંડક એને પૂછે છે કે આપકી દૃષ્ટિ મેં સાહસ કી પરિભાષા ક્યાં હૈ? ત્યારે કલામ એને જવાબ આપતા કહે છે કે अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस. પોતાના જીવની પરવાહ કર્યા વગર બીજા જે વ્યક્તિઓ છે, જે પરોપકારી વ્યક્તિઓ છે, એને સંકટ અને મુશ્કેલી, આપદા એટલે કે છે મુસીબતમાંથી બચાવવું એ જ સાહસ કહેવાય. પ્રશ્ન કરતા તરુણ પટેલ, કક્ષા 8, સ્વામિનારાયણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્કૂલ, લંડન, લંડનનો વિદ્યાર્થી છે, ધોરણ 8નો વિદ્યાર્થી છે, સ્વામિનારાયણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્કૂલમાં ભણતો વિદ્યાર્થી છે, જેમનું નામ છે તરુણ પટેલ. हम प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हमें प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब आपता कहे छे कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है. भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवारનો એક અંગ કહેવાય છે. और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है. અને એમને અમારા દેશની, આપણા દેશની सांस्कृतिक विरासत એટલે सांस्कृतिक वारसा ઉપર गर्व હોવું જોઈએ. सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े. સૌભાગ્યની વાત તો એ કહેવાય કે તમારા નસીબની વાત તો એ કહેવાય કે તમે માતૃભૂમિની સાથે જોડાયેલા છો. और यही आपके लिए गौरव की बात है. અને એ જ આપણા માટે ગૌરવની વાત કહેવાય. हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है. ભારતનો કોઈ પણ વ્યક્તિ એક ભારતીય પરિવારનું અંગ છે.
और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। અને એમને આપણા દેશ પ્રત્યે, સાંસ્કૃતિક વારસા પ્રત્યે એક गर्व છે। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं, सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए, और यही आपके लिए गौरव की बात है। सौभाग्य के नसीबनी बात तो એ કહેવાય કે તમે માતૃભૂમિ સાથે જોડાયેલા છો અને ગૌરવની વાત કહેવાય છે। प्रश्न नंबर 'प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा' प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेरનો विद्यार्थी છે। तो प्रश्न पूछे છે कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, जे पण बाळको तमने मळे छे, वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, जे पण बाळको तमने मळे छे, वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, અને એ કહે છે કે પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક, એન્જિનિયર, ડોક્ટરો હોય બનવા માંગે છે, પર કિસાન એટલે ખેડૂત, મજદૂર એટલે મજૂર, और कलाकार અને કલાકાર એટલે ગાયક किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण, ये पण राष्ट्र माटे एटला ज महत्वना छे। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमें ए ज परिवारमांथी आवीए छीए, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? अमारा माटे तमारो शुं संदेश छे? डॉक्टर कलाम एने जवाब आपता कहे छे, किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार। किसान एटले खेडूत, मजदूर एटले मजूर, कलाकार, दस्तकार एटले वकील पण कही सके, अथवा तो पुलिस आते व्यक्ति कही। ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है। किसान होय, मजूर होय, कलाकार होय, दस्तकार होय, ये अपना राष्ट्रનું अभिन्न अंग कहेवाय छे। राष्ट्र निर्माण, જ્યારે આપણા રાષ્ટ્રનું निर्माण થયું, हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। અને એ બધા જ વ્યક્તિઓએ આપણા દેશની निर्माण માટે सेवाओं આપી છે। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप दरेके तमे पोतपोताना क्षेत्रनी अंदर खूब उन्नति करो, आ मारा आशीर्वाद छे। किसान होय, मजदूर होय, कलाकार होय, दस्तकार होय, ये अपना राष्ट्रનું अभिन्न अंग छे। राष्ट्र निर्माण माटे उनकी सेवाओं में राष्ट्र निर्माण माटे उनकी सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। હું દરેકને કહું છું કે પોતપોતાના ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ જ ઉન્નતિ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ 5નો ભાગ 1 હતો। ભાગ 2ની અંદર હજી અડધો પાઠ આપણો બાકી છે, અને એની સાથેના શબ્દાર્થ છે, પ્રશ્નોત્તરી છે, બધી જ વસ્તુ તમને સમજાવવામાં આવશે। ધન્યવાદ।